अष्टम श्रेणी विज्ञान विभागर विषयटी बल और चाप यार तृतीय भाग। एथिरे आमे पढ़िबाकु जिबा बल प्रयोग को लक्ष्य करी यार प्रकार, संस्पर्श बल कंटाक्ट फोर्स और असंस्पर्श बल नॉन कंटाक्ट फोर्स। पुनराय चाप प्रेशर, तरल और गैसीय पदार्थर चाप प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, वायुमंडलीय चाप एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एबे पढ़िबा बलर प्रकार। ये बलर प्रयोग को लक्ष्य करी या दुई भागरे आमे विभक्त करि पारुचे। गोटे हला संस्पर्श बल आ गोटे हला असंस्पर्श बल। पूर्व भागरे आमे आलोचना रखिथिले वस्तुटी उपरे बल प्रयोग करुथिबा बेले बल प्रयोग करुथिबा प्राथमिक वस्तु एपरिक शरीर मध्य जहाँ माध्यम बल प्रयोग करुचे यह परोक्ष हो बा प्रत्यक्ष हो वस्तुटीर संस्पर्श जदि आसी थाए सेपरी बल को संस्पर्श बल कहा जाए। आउ एक अदृश्य बल जेतेबेले दुईटी वस्तु परस्पर संस्पर्श आसी क्रियाशील हो उठती ताहा मध्य संस्पर्श बलर अंतर्भुक्त। संस्पर्श बल कंटाक्ट फोर्स। बहीटी स्पर्श न करी अर्थात हाथ न धरी तल उठाई पारिबो कि? हाथ न धरी तुम बही थाकरू किंबा बैग्रु बहीटीए काढ़ी पारिबो कि? बहीटी तल उठाइबा बेले बही थाकरू किंबा बैग्रु बहीटीए काढ़िबा बेले बाल्टीए पानी गोटे स्थान अन्य स्थान को नेबा बेले वस्तुटी उपरे बल प्रयोग करा जाई थाए एवं एही बल प्रयोग कला बेले आम शरीर वस्तुटीर संस्पर्श रे आसी थाए। बाड़ी, रड, शाबल, बेलचा किंबा रसी इत्यादि साहाय्य वस्तुटी को परोक्ष भाव में स्पर्श करी मध्य एही बल प्रयुक्त हो पारे। जेकोसी ठेला किंबा टणा बल प्रयोग करने समय आम शरीर प्रत्यक्ष हो बा परोक्ष हो वस्तुटीर संस्पर्श रे आसी थाए। मांसपेशीर सामर्थ्य जोगु एही बलर प्रयोग संभव होता है। तेणु एही प्रकार बल को मांसपेशीय बल कहती। मस्कुलर फोर्स यह एक प्रकार संस्पर्श बल। ठेलिबा, टाणिबा, उठाइबा, गोटेइबा, गोड़ेइबा इत्यादि क्रिया मांसपेशीय बल जोगु संभव होता है। मांसपेशीय बल द्वारा शरीर को बंकाई हुए। चलिबा, दौड़िबा, खेलिबा, व्यायाम करिबा, पहरिबा और बिलबाड़ी तथा कल कारखाना शारीरिक श्रम करने इत्यादि यही बल जोगु ही संभव हुए। शरीरर आभ्यंतरीण क्रिया कथा मन पकाओ। परिपाक क्रिया बेले खाद्य नलीर संकोचन और प्रसारण बेले मांसपेशीय बल काम लगे। सेहीपरि फुसफुस और हृत्पिंडर कार्य मध्य मांसपेशीय बल आवश्यक होता है। पशु माने मांसपेशीय बल साहाय्य ओजनिया भारी जिनस बोही थांती। अर्थात भारभाई पशु माने मांसपेशीय बल द्वारा बोझ बोहिबा को समर्थ होइथांती। एही प्रकार बल साहाय्य बलद, घोड़ा, गध, ओट इत्यादि भिन्न भिन्न कार्य करिथांती। मांसपेशीय बल को आम एभली भाव में कहीपर आम शरीर प्रत्यक्ष बा परोक्ष वस्तुटीर संस्पर्श आसी बल प्रयोग को मांसपेशीय बल कहुए। एबे आउ एक संस्पर्श बल विषय पढ़िबा। घर्षण बल। तुमे देखिथिबो घरर अगणारे किंबा पड़ियारे गड़ी जाउथिबा एक बल किछि समय पर आपे आपे स्थिर हो जाए। तुमर साइकिल चढ़ा समय कथा मन पकाओ तो पैडलिंग बंद करदेले गड़ुथिबा साइकिल बेग कौन आपे आपे कमी जाए नहीं कि? पुनराय तुमे डंगा भसा पूर्णमी दिन डंगा भसाई पवन बहु नथिले बिना हुलारे जलरे भासुथिबा डंगाटी स्थिर हो जाए नहीं कि? भाविल देखी तुमे दैनंदिन जीवन रे एहीपरि आहुरी अनेक अनुभूति एही तालिकार जोड़ी करी तुम गुरुजी को देखाई पार। यही समस्त क्षेत्र में सीधा सड़क कौन बल वस्तु क्रियाशील होथिबार जଣା पड़ुना। मात्र वस्तुर गति अवस्था परिवर्तन लक्ष्य करा जाउछि। किंतु आमे पूर्वरु जानिचे अर्थात आगुरु पढ़ीचे जे बल प्रयोग बिना वस्तुर गति अवस्था परिवर्तन असंभव अर्थात परिवर्तन होई न थाए। तेबे निश्चित भाव कौन लुक्कायित बल बा अदृश्य बल वस्तुटी उपरे क्रियाशील होई यार गति अवस्था परिवर्तन करुछि। बाहर को सिना जଣା पड़ुना मात्र बल या भितर क्रियाशील होउछि।
এই ଅଦୃଶ୍ୟ ବଳଟି ବସ୍ତୁ ଉପରେ କେଉଁ ଦିଗରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁମାନ କର। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖ, ଏପରି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବଳକୁ ଘର୍ଷଣ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କହନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବଳ ଗତି ଦିଗର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦାହରଣରେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁଟିର ଗତି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଲଗାଲଗି ରହିଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ରିଲେଟିଭ୍ ମୋସନ୍। ଏହି ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ହିଁ ଘର୍ଷଣର କାରଣ। ଏହି ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠ ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ବଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବଳ ଯାହା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପର୍ଶ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଘର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ବଳ, କାରକ ଓ ବସ୍ତୁ। ମନେ ରଖ, ଯେକୌଣସି ବଳ ତା ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ହେଉ ବା ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ହେଉ, ଏହି ବଳ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉକ୍ତ ବଳର କାରକ ଏଜେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କାରକ ଏବଂ ବସ୍ତୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପଡ଼ିଆରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବଲ୍ଟି ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଘର୍ଷଣ ବଳର କାରକ। ଗତିଶୀଳ ସାଇକେଲଟି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ସେ ବଳର କାରକ। ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ଡଙ୍ଗା, ମନେ ପକାଅ, ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ଡଙ୍ଗାଟି ପାଇଁ ଜଳ ହେଉଛି କାରକ। ଦୁଇଟି ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପରକୁ ଟାଣୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଟଣାଟଣି ହେଉଥିବା ପିଲା ଦୁଇଟି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟଟି ପାଇଁ ଟଣା ବଳର କାରକ। ଏହା ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଜାଣିଲେ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ କାରକ ଓ ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା କାରକ ଓ ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ମଧ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ଭବ କି ନା। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ, ନନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫୋର୍ସ। କାରକ ଓ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଘଟିପାରେ। ଏହି ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ତିନୋଟି ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳର ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ, ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ବଳ ଓ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫୋର୍ସ, ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଚୁମ୍ବକ ଦେଖିଥିବ। ଏହା ଏକ ଲୁହାପଥର ଯାହା ଲୁହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ପୁନରାୟ ଯଦି ଚୁମ୍ବକ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ କିମ୍ବା ବିକର୍ଷଣ ଥାଏ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ଦୁଇଟି ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ସଂଗ୍ରହ କର। ତିନୋଟି ଗୋଲାକାର ପୃଷ୍ଠ ଥିବା ପେନ୍ସିଲ୍ କିମ୍ବା ରୁଲ୍ ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ପେନ୍, ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଶୁଆଇ ଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁମ୍ବକଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ପେନ୍ସିଲ୍ ଉପରେ ଥିବା ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ନିକଟରେ ଦେଖାଅ। ସାବଧାନ ରୁହ ଯେପରି ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଘଟିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ଲେଖ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁମ୍ବକଟିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ପ୍ରଥମ ଚୁମ୍ବକର ସେହି ଏକା ପ୍ରାନ୍ତ ନିକଟରେ ଦେଖାଅ। ଏବେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖ। ପେନ୍ସିଲ୍ ଉପରେ ରହିଥିବା ଚୁମ୍ବକଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁମ୍ବକଟିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରତିଥର ଘୁଞ୍ଚୁ ନାହିଁ କି? ଯଦି ଘୁଞ୍ଚୁଛି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକ ଦିଗରେ ଘୁଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁମ୍ବକଟି ପ୍ରଥମ ଚୁମ୍ବକ ପାଖକୁ ନେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକର ସମମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ଓ ବିଷମମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ତୁମ ପରୀକ୍ଷାଟିରେ ଏହି ବିକର୍ଷଣ ଓ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଚୁମ୍ବକଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଦୁଇ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଘୁଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ବିକର୍ଷଣ ଓ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଠେଲା ଓ ଟଣା ବଳ ସଦୃଶ ନୁହେଁ କି?
ଏହି ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚୁମ୍ବକଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଏକ ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ସେହିପରି ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିଏ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ଏହି ବଳ ଆକର୍ଷଣ କି ବିକର୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ଆକର୍ଷଣ ବେଳେ ଏହା ଟଣା ବଳ ନୁହେଁ କି? ବିକର୍ଷଣ ବେଳେ ଏହା ଠେଲା ବଳ ନୁହେଁ କି? ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ପ୍ରକାର ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ ଅଛି କି? ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ। ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜରେ ଚାର୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଥାଏ, ପୁନରାୟ ଏକ ଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଆକର୍ଷଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ଆକର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟୁତ ବଳ କିଭଳି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏହି ସମସ୍ତ ବଳ କୌଣସି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ହୋଇନଥାଏ। ଅସଂସ୍ପର୍ଶରେ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳର ନମୁନା। ତୁମ ପାଇଁ କାମରେ ଏକ ଶୁଖିଲା ଓ ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ର ନିଅ। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ 2 ଖଣ୍ଡ କର କିମ୍ବା 2ଟି ନେଲେ ଚଳିବ। ଟେବୁଲ ଧାରରେ ଛୋଟ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିଏ ପୋତି ସେଥିରୁ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟ୍ରକୁ ଝୁଲାଇ ଦିଅ। ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ର ଖଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ଧରି ଅପର ପ୍ରାନ୍ତଟି ଏକ ଶୁଖିଲା କାଗଜରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷ ଓ ଏହି ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଝୁଲୁଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଟିର ମୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ ପାଖରେ ଦେଖାଅ। ସାବଧାନ ରୁହ ଯେପରି ଉଭୟ ଷ୍ଟ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଧରିଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଟି ଝୁଲୁଥିବା ଷ୍ଟ୍ରର ମୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି କି? ଏହାପରେ ଝୁଲୁଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଟିର ମୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଶୁଖିଲା କାଗଜରେ ଘଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଟିର ଘଷା ଯାଇଥିବା ପ୍ରାନ୍ତଟି ଝୁଲୁଥିବା ଷ୍ଟ୍ରର ମୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ ନିକଟରେ ଦେଖାଅ। ଏବେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି କି? କୁହ ତ ଦେଖି, ଏପରି କାହିଁକି ଘଟିଲା? ଜାଣିଛ, ଶୁଖିଲା କାଗଜରେ ଘଷିବା ପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରର ଘଷା ଯାଇଥିବା ପ୍ରାନ୍ତଟି ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜରେ ଚାର୍ଜିତ ହୋଇଯାଏ। ତାହା ଧନାତ୍ମକ ହେଉ ବା ଋଣାତ୍ମକ ହେଉ, ପଜିଟିଭ୍ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ୍। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏକ ଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷଣ କିମ୍ବା ବିକର୍ଷଣ କରିପାରେ। ଯେପରି ତୁମେ ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଥିଲ, ସେମାନଙ୍କର ସମମେରୁ ବିକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ବିଷମମେରୁ ପରସ୍ପର ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଓ ଅଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ବଳକୁ ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏକ ଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ବି ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ବଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ ପରି ଏକ ପ୍ରକାର ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ଘର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ପଦାର୍ଥକୁ ବିପରୀତ ଭାବେ ଚାର୍ଜିତ କରାଯାଇପାରେ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡର କେଶଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାନିଆ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ପଲିଷ୍ଟର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ ଆମ ଶରୀରର ରୁମଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ତୁମେ ତୁମର ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ତୁମ ଖାତାରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିପାର। ଏହାର ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାର। ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଆଉ ଏକ ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳର ନମୁନା। ଏହା ଅତୀବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଳ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ବଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ତୁମେ ଧରିଥିବା କଲମଟିଏ ବା ବହିଟିଏ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ହାତରୁ ଯଦି ଖସିଯାଏ ତେବେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଏନି କି? ଗଛରୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ତଳକୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଆକାଶରେ ଥିବା ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୋଠା ଘରର ଛାତ ଧାରରେ ଥିବା ପଥର ଟେଳାଟିଏ ଯଦି ଖସି ପଡ଼େ ତାହା ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରୁ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏନି କି? କେବେ ତୁମ ମନକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କି କାହିଁକି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବସ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରୁ ତଳକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି? କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବା କେବେ ଶୁଣିଛ ବା ଦେଖିଛ କି? ଏପରି ତଳକୁ ଖସିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ କି? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଗତି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବଳର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଲୋଚିତ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛି। ଏହି ବଳ ବସ୍ତୁ ସବୁକୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ଟାଣେ
एपरी बल को माध्याकर्षण बल फोर्स ऑफ ग्राविटी कहती। यह पृथ्वीर आकर्षण बल जहाँकि यार पृष्ठरे बा पृष्ठदेशरू किसी उच्चतार थिबा समस्त वस्तु उपरे क्रियाशील हुए। आम समस्त उपरे एपरिक आम परिवेश रे थिबा समस्त पदार्थ उपरे यही आकर्षण बल पृथ्वीर केन्द्र आड़ को कार्यकारी होउछि। एहाकु आमर ओजन वेट कहती। यही बल जोगु जल सर्वदा उच्चरू नीचकू गति करिथाए, अर्थात उच्च पतनरू निम्न पतन आड़ को गति करिथाए। तेणु पाणीकल खोलिला मात्रे जल सर्वदा तलकू ही पड़ी थाए। नदी और झरणा जल पहाड़िया अंचलरू निम्नमुखी होता है, अर्थात समुद्र अभिमुखे प्रभावित होता है। यही संपर्क में गवेषणा करी सार आइजाक न्यूटन आविष्कार करथिले जे मन रखिबो पिला माने यह अति गुरुत्वपूर्ण कथा। सार आइजाक न्यूटन आविष्कार करथिले जे विश्व रे बड़ किंबा सान जेकोसी दुईटी वस्तु परस्पर को स्पर्श न करी मध्य आकर्षण करती। यही आकर्षण को महाकर्षण बल कहती। यही बल वस्तुद्वयर वस्तुत्व एवं सेमानक मध्य थिबा दूरता उपर निर्भर करिथाए। यही आविष्कार लब्ध सिद्धांत रे माध्याकर्षण बल मध्य गोटे महाकर्षण बल। ए क्षेत्र में पृथ्वी एवं यार पृष्ठरे किंबा पृष्ठरू किछि उच्चतार रहिथिबा जेकोसी वस्तु मध्य क्रियाशील महाकर्षण बल ही माध्याकर्षण बल। महाकर्षण बल मध्य एक असंस्पर्श बल। महाकर्षण बल जोगु ग्रह माने सूर्य चारिपटे परिक्रमण करती। उपग्रह गुड़िक ग्रह चारिपटे परिक्रमण करती। विश्वर सर्वत्र यही बल क्रियाशील होता है। यही बलर परिमाण वस्तुद्वयर वस्तुत्व मानकर गुणफल सह समानुपाती और सेमानक मध्य थिबा दूरतार वर्ग सह प्रतिलोमानुपाती होता है। मन रखिब, वस्तुद्वयर वस्तुत्व अधिक हेले बलर परिमाण बढ़ी थाए। वस्तुद्वय मध्य थिबा दूरता यदि बढ़ी जाए ताले बलर परिमाण एठारे कमी जाए। तेणु वस्तुर वस्तुत्व एवं सेमानक भितर थिबा दूरता या उपरे महाकर्षण बलर परिमाण निर्भर करिथाए। भिडियोर दीर्घता दृष्टिकोण अन्यान्य आलोचना गुड़िक आम परिसरभुक्त करिपारुनाहु। तेणु चाप और यार प्रभाव ए विषय रे आमे परवर्ती भागरे आलोचना रखिबा। धन्यवाद।